Hi students, welcome to my YouTube channel. In this video, we learn activity based learning, addition and subtraction of integers. Addition and subtraction of integers activity. పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క సంకలనం వ్యవకలనం సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ ద్వారా ఏ విధంగా అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ నేర్చుకోవచ్చో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటీజర్స్? ఇంటీజర్స్ మీన్స్ all counting numbers and negative of counting numbers included 0, that is called integers. All counting numbers, negative of counting numbers and 0, these numbers are called integers. Integers are denoted by z. Integers are denoted by z. Okay. Additive inverse, here integers z is equal 0, positive integers and negative integers, these are called integers. So a number is integer 1 is the integer, added another integer, their sum is equal to 0, the added number is called additive inverse. We know that 1 plus minus 1, that is equal to 0, therefore additive inverse of 1, additive inverse of 1 is minus 1. Okay. Similarly, additive inverse of plus 2 equal to is minus 2. Okay. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఒక్కసారి గమనించండి. సో గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటిది +1, అలాగే రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి పింక్ కలర్లో ఉన్నటువంటిది -1 అనుకుందాం. +1 -1. ఓకే. సో దేర్ సమ్, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినట్టయితే దేర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. +1 అండ్ -1 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. సో హియర్ +2, సో హియర్ 0 0. ఈ విధంగా దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనము ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయడం జరుగుతుంది. +1, గ్రీన్ కలర్ +1, పింక్ కలర్ -1, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి 0. ఓకే. ఇప్పుడు మనం వీటిని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అడిషన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 6 + 4. 6 + 4. సో 6 పాజిటివ్ నెంబర్, 4 ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్ నెంబర్. సో 1 2 3 4 5 6. So next one +4. +4 is also positive number. So 1 2 3 4. So total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So therefore 6 + 4 equal to 10 is the answer. First one is 6 + 4 equal to 10. Okay. Next one -5 + 2. -5 + 2. So first of all set -5. So pink color coins 5. Pink color coins 5. Next one add +2. +2 means green color 2. Okay, 2. These 2. Okay. So ipudu, so +1 -1 equal to 0, +1 -1 equal to 0. Remaining red pink color coins 3. So therefore each pink color coin is -1. So their sum is equal to -3. -3. So -5 + 2 equal to -3 is the answer. Okay. -6. 4 plus -6. First 4 green color coins. Next 6 red color coins. 1 pink color coins. 2 3 4 5 and 6. Okay, 6 coins. So 4 plus -6. 4 green color, 6 pink color. So +1 -1 0, +1 -1 0 0 0. Remaining -1 -1. So 2 pink color coins, their sum is equal to -2. 4 plus -6 equal to -2 is the answer. Okay. This is the third question, simple answer. Fourth question, -2 plus -5. Both are negative integers. -2 plus -5. So 1 2. First 2 pink color coins. Next again 5 pink color coins. 1 2 3 4
and 5. So totally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is 7. Minus 7. Minus 7. Minus 2 plus minus 5, that is equal to minus 7. Next one negative integer, one positive integer. First negative integer, minus 3. So 3 pink color coins. 1, 2, 3. Next one 6 green color. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. 3 pink color coins. Minus 3 means 6 plus 6 means green color coins. So add. So 0, 0, 0. Remaining 3. So 3 green color coins. Their sum is equal to minus 3 plus 6 is equal to plus 3. Plus 3. Okay. Next one. Next activity. Subtraction of integers. 8 is the positive integer. 3 is also positive integer. So 8 minus 3. Take first of all 8 coins, positive coins. All are the green coins. Okay. So 3 coins subtract. So 3 coins are removed. 1, 2, 3. Okay. Remaining coins 1, 2, 3, 4, 5. 5 coins are green coins. So therefore the value is equal to 5. The value is equal to 5. So 8 minus 3 is equal to answer 5. Okay. Second question in subtraction. 5 minus of minus 3. 5 minus of minus 3. So here first of all 5 green color coins. Set 5 green color coins. 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 green color coins. Next one, from these 5 coins subtract, remove 3 coins, negative 3 coins. So pink color coins remove చేయాలి. కానీ ఇక్కడ పింక్ కలర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి? నో. సో పింక్ కలర్ కాయిన్స్ ఇక్కడ లేవు. మనం 5 గ్రీన్ కలర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, 3 పింక్ కలర్ కాయిన్స్ని రిమూవ్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ 5 అనేటువంటి 3 అనేటువంటి గ్రీన్ కలర్ కాయిన్స్ లేవు. సో లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే 1 గ్రీన్ కలర్ 1 పింక్ కలర్ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఇలా. అలాగే సేమ్ ఒక పింక్ కలర్ ఒక గ్రీన్ కలర్. మనకి 3 కావాలి కాబట్టి 3 సెట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనకి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ 5 ఉంది, పాజిటివ్ 5 తీసుకున్నాం. 3 పింక్ కలర్ కాయిన్స్ని రిమూవ్ చేయాలి, కానీ ఇక్కడ లేవు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? సేమ్ 1 గ్రీన్ కలర్ 1 పింక్ కలర్, 1 గ్రీన్ 1 పింక్, 1 గ్రీన్ 1 పింక్, అంటే 3 గ్రీన్ తీసుకుంటే 3 పింక్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం పింక్ కలర్ 3 కాయిన్స్ని రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేస్తున్నాం చూడండి. రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు 8 కాయిన్స్ ఉన్నాయి. 8 ఏ కలర్ ఉన్నాయి? గ్రీన్ కలర్ ఉన్నాయి. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 8. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 8. చూడండి ఎలా వచ్చింది? 5. సో మైనస్ మైనస్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే మనం ఏం రాస్తాం? ప్లస్ ఆఫ్ 3. ఓకేనా? సో 8 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎందుకంటే మైనస్ 3కి ఆడిటివ్ ఇన్వర్స్ రాస్తాం కాబట్టి ప్లస్ 3. 5 plus 3 is equal to 8 is the answer. Next question. Next question ఏముంది? -4 minus of -2. థర్డ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ -4 అంటే ఏం చేయాలి? పింక్ కలర్ 4 కాయిన్స్ తీసుకోవాలి. 1, 2, 3, 4. ఈ 4 కాయిన్స్లకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి? -2 అంటే 2 పింక్ కలర్ కాయిన్స్ని రిమూవ్ చేయాలి. సో రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఏమొచ్చింది మనకి? -2 మిగిలినాయి. సో దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఈజ్ -2. -2 కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ -4 మైనస్ ఆఫ్ -2 అంటే ప్లస్ ఆఫ్ additive inverse 2. So -2 is the answer. Okay. Next one. -7 minus of plus 3. -7 minus of plus 3. Fourth question observe చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. సో 7 పింక్ కలర్ కాయిన్స్ నుంచి ఏం చేయాలి? 3 ప్లస్ 3ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సో ప్లస్ 3 అంటే గ్రీన్ కలర్ కాయిన్స్ని రిమూవ్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో చూడండి ఒకసారి. ఉన్నాయి గ్రీన్ కలర్స్ లేవు. సో గ్రీన్ కలర్ లేదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక గ్రీన్ కలర్ను ఒక పింక్ కలర్ని యాడ్ చేయాలి. అట్లా మనకి తీసివేయాల్సినటువంటి నెంబర్ +3 కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా +1 -1. ఓకే, ఈ విధంగా యాడ్ చేయాలి. సో మనకి +3 కాయిన్స్ ఉండాలి. గ్రీన్ కలర్ కాయిన్స్ లేవు కాబట్టి మనం గ్రీన్ కలర్ కాయిన్ని ఫస్ట్ సెట్ చేస్తున్నాం. సో గ్రీన్ కలర్ కాయిన్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పింక్ కలర్ కాయిన్ కూడా యాడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే 0 యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనము 3 రిమూవ్ చేయాలి. పాజిటివ్ 3 రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి? మనకి 10 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఏమొస్తుంది? అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ -3, 7 మైనస్ ఆఫ్ +3 ఈక్వల్ టు -10 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే,
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 8 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 5, 8 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 5. ఫస్ట్ 8 గ్రీన్ కలర్ కాయిన్స్, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, -5 అంటే -5ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. అంటే ఈ కాయిన్స్లోకి వెళ్ళి పింక్ కలర్ కాయిన్స్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఉన్నాయి పింక్ కలర్ కాయిన్స్, ఇక్కడ -5 అనేవి లేవు. సో లేవు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, పింక్ కలర్ కాయిన్స్ రావాలి అంటే ఒక గ్రీన్ కలర్ని ఒక పింక్ కలర్ని యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో 5కి 5 రెడ్ పింక్ కలర్ కాయిన్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే 8 ఉన్నాయి, ఈ 8కి 5 మైనస్ చేయాలి కాబట్టి, మైనస్ ఇక్కడ లేవు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, ఇట్లా పేర్స్ తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 5 పింక్ కలర్ కాయిన్స్ని మైనస్ చేయాలి. సో మైనస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ మిగిలినటువంటివి ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేసుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. సో ఓకే, సో ఇవి మనకి 13 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ 13. ఓకే, 13 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, 4 మైనస్ ఆఫ్ -3. సో ఫస్ట్ -4 అంటే పింక్ కలర్, 1 2 3 4. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, -3 అంటే ఉన్నటువంటి కాయిన్స్లోకి వెళ్ళి -3ని రిమూవ్ చేయాలి, మైనస్ చేయాలి. సో మైనస్ చేయాలి కాబట్టి ఎట్లాగో పింక్ కలర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 పింక్ కలర్ కాయిన్స్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి, -1. సో ఆన్సర్ ఈజ్ -1. సో -1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, -8 మైనస్ ఆఫ్ +1. సో ఫస్ట్ 8 పింక్ కలర్ కాయిన్స్ తీసుకోవాలి, 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇప్పుడు మొత్తం 8 పింక్ కలర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 8 పింక్ కలర్ కాయిన్స్లోకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి, 1 గ్రీన్ కలర్, ఎందుకంటే +1 అంటే గ్రీన్ కలర్ని రిమూవ్ చేయాలి. సో మైనస్ చేయాలి, కానీ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ కాయిన్ ఉందా, లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఒక గ్రీన్ కలర్ను ఒక పింక్ కలర్ను ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు దీనిలోకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి, ఒక గ్రీన్ కలర్ను తీసేయాలి. తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి, -9. ఓకే, ఈ విధంగా మనము యాక్టివిటీ బేస్డ్ లోపల నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనము ఒక్కసారి ఇది యాక్టివిటీ కాకుండా జనరల్గా ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్కి వెళ్ళి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ని మైనస్ చేస్తున్నాం. 4 - 3 1 అవుతుంది. ఓకే, అలా కాకుండా 5 మైనస్ ఆఫ్ -2, 5 మైనస్ ఆఫ్ -2. సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, 5 + 2 = 7 అని రాస్తాం. అలా కాకుండా -6 - 3, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. -6 - 3 దేర్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -9 అని రాస్తాం. అలా కాకుండా -6 + 3 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, పాజిటివ్ ఇంటీజర్కి ఒకటి నెగిటివ్ ఇంటీజర్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు 6 - 3 ఫస్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. బిగ్ నెంబర్ 6 కాబట్టి నెగిటివ్ రాస్తాం, -3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో -9 + 9 -11. సో ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం, 9 - 11 అంటే 2 అవుతుంది. బిగ్ నెంబర్ 11కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి -2 ఇలా రాయడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నట్లయితే దేర్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ చేస్తాం, -9 రాయడం జరిగింది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం సింప్లిఫై చేయడం జరుగుతుంది. యాక్టివిటీ బేస్డ్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.